আমার মেইন যে সমস্যাগুলো ছিল, ঘুমের সমস্যা হতো এবং রাতে প্রচুর শব্দ হতো ঘুমের মধ্যে এবং শ্বাসকষ্ট হতো রাত্রে। ঘুমের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে যেত এবং এই ঘুম না হওয়ার কারণে আমার দিনের বেলা প্রচণ্ড ক্লান্তি বোধ হতো এবং যে কোনো কাজে আমি মোবাইলে কথা বলছি, কথা বলা অবস্থায় আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। কারোর সাথে কথা বলতেছি, মিটিং করতেছি, ওই অবস্থায়ও আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় আমি দাঁড়ানো অবস্থা থেকে ঘুমিয়ে পড়তাম। গাড়িতেও আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। এরকম ক্লান্তিনেসটা, আমার টায়ার্ডনেসটা সারাদিন ফিল হতো। আবার রাতে আমি ঘুমোতে যেতাম, কিন্তু ঘুমোতাম আমি প্রায় ৮ ঘন্টা, ৭ ঘন্টা, ৮ ঘন্টা, কিন্তু ওই ঘুমে আমার কোনো ফুলফিল হতো না। এরপর আমি গত ডিসেম্বরে ডাক্তার কার্তিক মাদ্রিস নারায়ণ স্যারের কাছে, কার্তিক মাদ্রিসের কাছে এসেছি। আসার পরে উনি আমার ডায়াগনোসিস করে আমার রোগটা নির্ণয় করে জেনেছেন আমার রোগ হলো OSA। এরপরেই আমি তার কাছে ৩ মাস পরে এসে সার্জারি করলাম। এই সার্জারি করার পরে এখন আমি ৪৫ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরে রিভিউ করতে আসলাম। এখন আমি সো কমফোর্ট ফিল করছি। সারাক্ষণ আমি ঘুম, এখন আর ক্লান্তিনেসটা আসে না। আমার ঘুমটা কমে, মানে সুন্দর ঘুম হচ্ছে রাতে। আর রাতে যে আমার যে স্নোরিং ইয়েটা ছিল, আগে 20% আমার রাত্রে নাক ডাকতে হতো। এখন আমি অপারেশন সার্জারির পরে এখন এটা আমার 5%-এ নেমে আসছে। সেই শব্দ এখন নেই। আমার ওয়াইফ সাথে আমার সহধর্মিণী, সেও বলেছে আমার নাক ডাকা এখন নাই বললেই চলে। তো এখন আর ঘুম, আমি এক ঘুমে সুন্দর সকাল হয়ে যায়। ৫ থেকে ৬ ঘন্টা আমি একটানা ঘুম দিতে পারি। এখন আর ক্লান্তিনেসটা আসে না এবং শ্বাসকষ্টও আমার এখন আর নেই। আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি। শুকর আলহামদুলিল্লাহ স্যারদের কাছে, ডাক্তারদের কাছে, ফুল ডক্টর টিমস, ডক্টর কার্তিক নারায়ণ উইথ অল হার টিমস মেম্বার্স অ্যান্ড আমাদের স্বপন দা, আমাদের সুপারভাইজার সিকিউরিটি ম্যানেজার, উনিও আমাদেরকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। পুরা ডক্টর অ্যাপোলো হসপিটাল, স্পেশালি হসপিটাল বনগ্রাম থেকে এরা যে আমাকে যে সার্ভিসটা দিয়েছে, আমি খুবই কমফোর্ট ফিল করছি। খুবই সো হেল্পফুল to us family and our family, full family. And then thanks to all. வணக்கம். நான் டாக்டர் கமாண்டர் கார்த்திக் மாதேஷ் ஆர், சீனியர் கன்சல்டன்ட் ENT அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வானகரம். ஐ எம் ஆல்சோ அ கிளினிக்கல் லீட் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஸ்லீப் ஹெல்த் அப்போலோ வானகரம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற இந்த பேஷண்ட் வந்து மிஸ்டர் முகமது மக்பூல் ஹுசைன். பங்களாதேஷ்லேருந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்திருந்தாங்க. வரும்போது அவருடைய ப்ரைமரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தூக்கம், அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ், ப்ளஸ் தூக்கம் வரும்போது அவருக்கு இருக்கக்கூடிய மூச்சு தடை, அதனால் டே டைமில் அவருடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பாதிக்கப்படுது, அவரால் எவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்கணும்னு நினச்சாலும் முடியாமல் இருக்கிறது, இது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸோடு தான் வந்திருந்தாங்க. ஸோ ஒரு 45 டேஸ் முன்னாடி அவருக்கு நம்ம ஸ்லீப் ஆப்னியாக்குன்னு சொல்லி ஒரு அட்வான்ஸ்ட் மினிமலி இன்வேசிவ் சர்ஜரி பண்ணியிருந்தோம். நவ் ஹி ஹஸ் கம் பேக் ஃபார் ரிவ்யூ. அவர் இதை பற்றி உங்கள்கிட்ட இதை பற்றி நிறைய சொல்லியிருப்பாரு. நம்ம சைட்லேருந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா, we have done a pre-op sleep study and a post-op sleep study. அதில் நம்ம நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் பார்ப்போம். அதில் ஒரு முக்கியமான பேராமீட்டர் வந்து ஆப்னியா ஹைப்போஆப்னியா இண்டெக்ஸ். அது மாடரேட் ஸ்லீப் ஆப்னியாவில் இருந்தது, இப்போ வந்து நார்மல் ஸ்லீப் ஆப்னியா லெவலுக்கு வந்துருச்சு. ஸோ ஒரு முக்கியமான ஒரு டெவலப்மெண்ட். சப்ஜெக்டிவாக பார்த்தாலும் பேஷண்ட்டோட ஸ்லீப் குவாலிட்டி வந்து சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு. ராத்திரியில் நல்லா தூங்குறாரு அண்ட் டே டைம் பூரா அவரால் நல்ல ஆக்டிவாக இருக்க முடியுது. முக்கால்வாசி நேரங்களில் ஸ்பவுஸ், அதாவது நம்மளுடைய மனைவியோ கணவரோ, அவங்க தான் சொல்லுவாங்க நம்ம தூங்கும்போது எந்த அளவுக்கு ஒழுங்காக தூங்கியிருக்கோம், இல்லை குரட்டை விட்டோமா, இல்லை அதனால் நம்ம எவ்வளோ பாதிக்கப்படுறோம் அப்படிங்கிறது. ஸோ அவங்களோட ஒய்ஃப் பர்சனலாக தேங்க்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இவ்வளோ நிம்மதியாக இவர் தூங்கி அவங்களே பார்த்ததில்லை இது வரைக்கும். ஒரு பீஸ்ஃபுல் ஸ்லீப் போத் ஃபார் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப். ஸோ திஸ் இஸ் a standing testimony of how to approach an obstructive sleep apnea as a surgical condition. While CPAP and positive airway pressure machines are the gold standard, it is still the gold standard, but if we choose the correct candidate for surgery, the results are very promising and very, very, very beneficial.
ஸோ அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா மாதிரியான மூச்சு தடை சம்மந்தப்பட்ட தூக்க பிரச்சனைகளுக்கு நம்மளால் அறுவை சிகிச்சை மூலமாக, அதுவும் மினிமலி இன்வேசிவ் அறுவை சிகிச்சை மூலமாக ஒரு நல்ல தீர்வு காண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இவர் மட்டும் இல்லை, இது மாதிரி நிறைய பேஷண்ட்ஸ் நம்மளோட இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஸ்லீப் ஹெல்த் அப்போலோ வானகரம்லேருந்து பெனிஃபிட் ஆகியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான தகவல்கள் நமக்கு ஒரு முடிவெடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். நன்றி.